नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ अक्टोबर 16 तारिख गुरुवार। आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपन को अनुरोध। तेबे आसंतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। वीडियो भल लगिले आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे। एथिसह आपण केउ जिल्लारू ई खबर देखुचंती कमेंट करी जणाई देबे। प्रथम खबर राशन कार्ड धारीको पई खुशी खबर। एबे मुंड पिछा 5 केजी नुहे 10 केजी चाउल। आपणकर जदि राशन कार्ड अछि आ आपण राशन कार्ड रे चाउल पाउछंती तेबे आपण आसी खुशी खबर। एणिकी मुंड पिछा 5 केजी नुहे बरं मिल 10 केजी चाउल। एने जोगाण विभाग चिंता करथिबा मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। या सहित मुख्यमंत्री निकटक एने खूब शीघ्र फाइल पठाजिब आ मुख्यमंत्री एने निष्पत्ति नेबे बोली से कहछंती। मंत्री आउरी मध्य कहछंती 10 केजी चाउल मिलिले राज्यर प्रतिटी राशन कार्डधारी यार लाभ पाइबे। राज्य एबे प्राय 3 कोटी अधिक राशन कार्ड रहिछि आ मुंड पिछा 10 केजी चाउल मिलिले यार लाभ 3 कोटी कार्डधारी पाइबे। परवर्ती खबर दीपावली द्वंद्व पड़िला पूर्णछेद 20 तारिख में पालित होब दीपावली अमावास्या और गया श्राद्ध। सांबादिक सम्मेलन करी द्वंद्व दूर कले मुक्तिमंडप पंडित सेवा। कहले जगन्नाथ पांजी किछि द्वंद्व नहीं अन्य किछि पांजिकार द्वंद्व बढ़ाउछंती। 20 तारिख रे दीपावली और गया श्राद्ध पालित हेबो। तेबे केवल दीपावली नुहे पूर्व अनेक पर्व पर्वाणी को नहीं पांजी भिन्न भिन्न तारिख रही। परवर्ती खबर प्रार्थी पत्र दाखल कले घासीराम। नुआपड़ा उपनिर्वाचन पर नामांकन पत्र दाखल करिसेंती कांग्रेस प्रार्थी घासीराम। आज प्रदेश कांग्रेस सभापति भक्त दास उपस्थित रे घासीराम प्रार्थी पत्र दाखल करिसेंती। तेबे नुआपड़ा एथर घासीराम को प्रार्थी करी उपनिर्वाचन बैतरणी पार हेबाकु अंक कसुची कांग्रेस। आउ एहारी भितरे घासीराम निजर प्रार्थी पत्र दाखल करिसेंती। उपनिर्वाचन पर एबे कांग्रेस और बीजेपी निजर प्रार्थी घोषणा कर सारी। परवर्ती खबर आरपारी रे महाभारतर कर्ण पंकज धीर। टीवी इंडस्ट्री आसिला दुखद खबर। आरपारी को चलीगले लोकप्रिय अभिनेता पंकज धीर। गतकाली तांकर देहांत होईछि। से बीआर चोप्रा महाभारत रे कर्ण भूमिका रे अभिनय करथिले। तांकर घनिष्ठ बंधु अमित बहल जातीय गणमाध्यम इंडिया टुडे को प्रतिक्रिया दे खबर निश्चित करिसंती। मृत्यु बेला को तांको 68 वर्ष बयस होइतिला। से किछि वर्ष हेलानी कर्कट रोग रे पीड़ित थिले बोली जणा जाईछि। परवर्ती खबर जय ढोलकिया बीजेपी रो नुआपड़ा प्रार्थी। सबु कल्पना जल्पनार अंत घटिछि। नुआपड़ा उपनिर्वाचन पई प्रार्थी घोषणा करिछि बीजेपी। एहा पूर्वरु कांग्रेस नुआपड़ा उपनिर्वाचन पई प्रार्थी घोषणा करि छारथिबा बेले बीजेपी मध्य तार प्रार्थी नाम घोषणा करिछि। बीजेपी केंद्रीय निर्वाचन कमिटी ना घोषणा करिछि। दिवंगत बीजेडी विधायक राजेंद्र ढोलकिया पुओ जय ढोलकिया प्रार्थी करिछि बीजेडी। पूर्वरु घासीराम माझी को प्रार्थी घोषणा करिछि कांग्रेस। खूब शीघ्र बीजेडी मध्य निज प्रार्थी घोषणा करिबो बोली जणा जाईछि। परवर्ती खबर दीपावली को नहीं सुप्रीमकोर्ट को बड़ राय। दिल्ली एनसीआर रे बिक्री होई परिबो बाण। दीपावली को नहीं दिल्ली एनसीआर लोक मध्य थिबा आशंका दूर करिसंती सुप्रीमकोर्ट। कोर्ट दिल्ली एनसीआर रे सबुज बाण विक्रय उपरे प्रतिबंधक उठाई देइछंती एवं बाण फुटाइबाकू मध्य अनुमति देइछंती। मुख्य विचारपति भूषण रामकृष्ण गभाई कहते कोर्ट सिलिटर जेनेराल तुषार मेहटा और आसिम क्यूरी परामर्श को विचार करछंती। जो माने पूर्व समय बाण निर्माता एवं जनसाधारण को यह आश्वस्ति प्रदान करने को सुपारिश करथिले। परवर्ती खबर ऑनलाइन रे महाप्रसाद बिक्री। ऑनलाइन रे अन्न प्रसाद बा अबड़ा मिलिथिबा नै विज्ञप्ति जारी होईछि। अबड़ा विज्ञापन सोशल मीडिया रे हला भाइराल। एक फूड एप्लिकेशन पक्षरु विज्ञापन नै भाइराल हेउछि। मात्र 49 टंका रे अबड़ा उपलब्ध थिबा विज्ञापन रे कुहा जाईछि। तबे 49 टंका देई खाइबा डेलीवरी एप्लिकेशन ऑर्डर कले आपनक घरे 4टी मंदिर अन्न प्रसाद पहुंचबो बोली कुआ जाउछि। पूर्वरु श्रीमंदिर अबड़ा ऑनलाइन रे बिक्री को नै सबरी महल रे असंतोष प्रकाश पाइतिला। एबे आ भक्तंक भावावेग को आघात पहुंचाइबा सह भक्तंकु ठकिबार अभिनव तरीका बोली मत प्रकाश पाइछि। परवर्ती खबर बिहार विधानसभा निर्वाचन प्रथम पर्याय रे 57 आसन पई जेडीयू रो प्रार्थी घोषणा। बिहार विधानसभा निर्वाचन पई प्रार्थी घोषणा करिछि जेडीयू। प्रथम पर्याय रे दल 57टी आसन पई प्रार्थी घोषणा करिछि। ए लिस्ट रे कौनसी मुस्लिम चेहरा को नाम नहीं। एनडीए गठबंधन रे जेडीयू को 101टी सीट मिलिछि। तेणु दल आगामी दिन रे अवशिष्ट आसन रे प्रार्थी घोषणा करिबो। प्रार्थी नाम उपर अंतिम मोहर मारिछंती नीतीश कुमार। नामांकन दाखल कर सारथिबा किछि नेतांक नाम ई लिस्ट रे रहिछि। जेडीयू तरफरु जारी करा जायतिबा लिस्ट रे जातिगत समीकरण को फोकस करा जायछि। परवर्ती खबर भयानक हब ऑपरेशन 2.0। अभ्यास न बदलले परिणाम भोगिबो पाकिस्तान। शत्रु देश को एमिति किछि चेतावनी देइछि भारतीय सेना। पहलगाम भली घटना दोहराइले भयंकर हब ऑपरेशन सिंदूर 2.0। भारतीय सेना देशर सुरक्षा पई प्रतिबंध एवं कौनसी प्रकारर आतंकवादी कार्यकलाप को बर्दाश्त करा जिवो नाही बोली सेना चेतावनी देइछि। पश्चिम सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार कहछंती जे ऑपरेशन सिंदूर 2.0 पूर्व अपेक्षा अधिक घातक एवं शक्तिशाली हेबो। से स्पष्ट करिसंती जे पाकिस्तान भारत सहित युद्ध करिबार स्थिति रे नाही।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ଇସ୍କନର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା। ପୁଣି ଇସ୍କନର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଅଭିଯୋଗ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମଧୁବନ ଆଶ୍ରମରେ ଋଷିକେଶରେ ରଥଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଚଳିତ ଅକ୍ଟୋବର 7 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ଇସ୍କନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିଲା। ସକାଳ 9:30ରେ ମଧୁବନ ଆଶ୍ରମରୁ ରଥ ବାହାରି ତ୍ରିବେଣୀ ଘାଟ ଚୌକ ଦେଇ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ସିଂ ସଭା ରେଲୱେ ରୋଡରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଏକ 4 ଚକିଆ ଗାଡିରେ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଇସ୍କନର ଏପରି ନୀତି ବିରୋଧୀ ଅଦିନିଆ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଓ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ଇସ୍କନକୁ ଏକ 100 ପୃଷ୍ଠାର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇ ସାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇଭି ବୁକ୍ ପାଇଁ ସରକାର ଦେବେ ସବସିଡି। ଧନତେରସ ଏବଂ ଦୀପାବଳିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଯାନ ଇଭି କିଣୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏବେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ରୋଡ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଭି କ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ ରୋଡ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫିରେ 100% ରିହାତି ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନିୟମ ବଦଳିଛି। ଏନେଇ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଖେରି ଜିଲ୍ଲାର ପରିବହନ ବିଭାଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 509ଟି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ଇଭି ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 473ଟି 2 ଚକିଆ ଏବଂ 36ଟି 4 ଚକିଆ ଯାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯାନଗୁଡ଼ିକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ ମୁକ୍ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନଗୁଡ଼ିକ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଏବେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିକେଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା, ଲଢିବେ ନାହିଁ ନିର୍ବାଚନ। ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଲେ ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତିଜ୍ଞରୁ ରାଜନେତା ପାଲଟିଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର। ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଦଳ ଜନସୁରାଜ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏନେଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ଥାପିଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ସେ କେଉଁ ଆସନରୁ ଲଢିବେ ସେ ନେଇ ଅନେକ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଜାରି ରହିଥିଲା, ହେଲେ ଏସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଝାଡଖଣ୍ଡ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି କଲା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଝାଡଖଣ୍ଡ ସମେତ 4ଟି ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର 2ଟି ଏବଂ ଝାଡଖଣ୍ଡର 1ଟି ଆସନ ପାଇଁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚୂଡାନ୍ତ କରିଛି। ବିଜେପି ବଡଗମା ପାଇଁ ଆଗାଜ ସୈୟଦ ମୋହସିନ ଏବଂ ନଗରଟା ପାଇଁ ଦେବଜିନ ରଣାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଝାଡଖଣ୍ଡର ଘାଟସିଲା ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ବାବୁଲାଲ ସରେନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୟୁଏନଏଚଆରସିରେ ଭାରତର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। 26ରୁ 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସପ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚିତ। ଭାରତ 2026ରୁ 28 କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ ଜାତିସଂଘ ମାନବାଧିକାର ପରିଷଦ ୟୁଏନଏଚଆରସିରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଭାରତର ସପ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ। ମଙ୍ଗଳବାର ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରି ୟୁଏନଏଚଆରସି ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛି ଯେ ଭାରତର 3 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଜାନୁଆରୀ 1, 2026ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜାତିସଂଘରେ ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିନିଧି ପାର୍ବତନେନି ହରିଶ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରଙ୍କ ବଡ ଘୋଷଣା, ଦୀପାବଳିରେ ମିଳିବ ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍। ଦୀପାବଳିରେ କୋଟି କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ଦେବେ ସରକାର। ମହିଳା ଓ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ବୁଧବାର ଲୋକଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସମାରୋହରେ ମାଗଣା ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ରିଫିଲ୍ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଅଧୀନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମିଳିବ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 2ଟି ମାଗଣା ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ରିଫିଲ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର ରିଫିଲ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅକ୍ଟୋବର 2025ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜାନୁଆରୀ 2026ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଯୋଗୀ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ 1500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁଷୁଡୁଛି ମାଓ ସଂଗଠନ। ଅସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ିଲେ ଶୀର୍ଷ ମାଓ ନେତାଙ୍କ ସହ 138 ଜଣ ମାଓବାଦୀ। ଭୁଷୁଡିବାରେ ଲାଗିଛି ମାଓ ସଂଗଠନ। ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ। ଶୀର୍ଷ ନେତାଙ୍କ ସହ ଅସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି 138 ଜଣ ମାଓବାଦୀ। ବନ୍ଧୁକ ବଦଳରେ ସମ୍ବିଧାନ ଧରିଲେ ମାଓବାଦୀ। ସଂଗଠନ ଛାଡ଼ି ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ। ସବୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଶୀର୍ଷ ନେତା ମେଲଜୁଲା ବେଣୁଗୋପାଳ ନିଜ ଦଳବଦଳ ସହ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ବେଣୁଗୋପାଳଙ୍କ ସମେତ 61 ମାଓବାଦୀ 50ରୁ ଅଧିକ ବନ୍ଧୁକ ସହ ଗଡ଼ଚିରୋଲିଠାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନବିସଙ୍କ ନିକଟରେ ଅସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୋଲିବ ଶିମିଳିପାଳ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଖୋଲିବ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ଜୁଲାଇ 1ରୁ ଶିମିଳିପାଳ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ କଟକଣା ହଟିବା ପରେ ସହଜ ଏବଂ ସୁବିଧାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଶିମିଳିପାଳ ବୁଲି ଏହାର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରୁ ଏହି ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଖୋଲିବ। ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିବାହ ପାଇଁ ସରକାର ଦେବେ 1 ଲକ୍ଷ। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବତନ ସୈନିକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁସି ଖବର ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ପୂର୍ବତନ ସୈନିକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଭରଶୀଳଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ 100% ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛି, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଲାଭ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସାମରିକ ବୋର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂର୍ବତନ ସୈନିକ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା
ପରିଚାଳିତ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି ଯେ ସହାୟତାକୁ ପ୍ରତି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ 4,000 ଟଙ୍କାରୁ 8,000 ଟଙ୍କାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା 65 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଅଣ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ପୂର୍ବତନ ସୈନିକ ଏବଂ ନିୟମିତ ଆୟ ନଥିବା ସେମାନଙ୍କ ବିଧବାମାନଙ୍କୁ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ହେବ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ହେବ କଡ଼ାକଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଭକ୍ତମାନେ ଟିକେଟ କରି ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଏଥିସହ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ଅନ୍ୟ 3 ପାର୍ଶ୍ୱର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଭିତର ବେଢା ଓ ବାହାର ବେଢାର ପୁନଃ ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଡିଜାଇନ ଓ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଓ ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ଏବଂ T20 ପାଇଁ ଗସ୍ତ କଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖେଳାଳି ଏବେ ବ୍ୟସ୍ତ ସିଡ୍ୟୁଲ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବିପକ୍ଷରେ 2-0 ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଜିତିବାର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ କରିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ସିରିଜ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଖେଳାଳି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ କରିବା ପରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବିରାଟ କୋହଲି, ରୋହିତ ଶର୍ମା, ସୁମନ ଗିଲ୍ ଏବଂ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିରାଟ କୋହଲି, ରୋହିତ ଶର୍ମା, ସୁମନ ଗିଲ୍ ଏବଂ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରାଙ୍କୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାର ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରା ଏଣିକି 9 ଘଣ୍ଟା ବଦଳରେ ଲାଗିବ ମାତ୍ର 36 ମିନିଟ୍। କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ନାନାଦି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପାଣିପାଗ, ବର୍ଷା, ତୁଷାରପାତର ଭୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ବୟସ୍କ ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଏହାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ 4,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ 13 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ରୋପୱେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଏହା ଫଳରେ ସୋନପୁରରୁ କେଦାରନାଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8ରୁ 9 ଘଣ୍ଟାର ଯାତ୍ରା ମାତ୍ର 36 ମିନିଟ୍ରେ ପୂରଣ କରିହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ। ବିଜେପି ଜାରି କଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲିଷ୍ଟ। ମୈଥିଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଟିକେଟ। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲିଷ୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଥିରେ ଭୋଜପୁରୀ ଗାୟିକା ମୈଥିଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେଟ ମିଳିଛି। ମୈଥିଲି ଅଲିନଗର ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ 12 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସେହାଙ୍ଗିନୀ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜେଡି ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ପରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସ୍ନେହାଗିନୀ ଛୋରିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ଏଠାରେ ମତଦାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶୀଘ୍ର ଦରମା ପାଇବେ ଗ୍ରାମୀଣ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପିଏମ୍ୟୁ କର୍ମଚାରୀ। ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗ୍ରାମୀଣ ଗୃହ ନିର୍ମାଣର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ ବକେୟା ଦରମା। ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜରୁରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ବୁଧବାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 225 କୋଟି ବକେୟା ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବା ନେଇ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ବକେୟା ଥିବା ପ୍ରାୟ 700 ଜଣ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଏହାପରେ ଶୀଘ୍ର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଘେପୁରରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ତେଜସ୍ୱୀ, ଦାଖଲ କଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ହଲଚଲ ମଧ୍ୟରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ବୁଧବାର ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଆରଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ ଓ ମା ରାବଡି ଦେବୀଙ୍କ ସହ ଯାଇ ତେଜସ୍ୱୀ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କାଳରେ ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ଓ ଭଉଣୀ ମିଶା ଭାରତୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ରଘୁପୁର ଆସନରୁ ତେଜସ୍ୱୀ 2015-2020 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ 2030 ରାଜ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ହେବ 2030 ରାଜ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା। ଏକ୍ସରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ଏହି କାମ। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଏହା ସମଗ୍ର ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଗୌରବର ବିଷୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏସ୍ଆଇ ଚାକିରି ସ୍କାମ୍ ନୂଆ ଖୁଲାସା। ଯେତେ ଖୋଲିଲେ ସେତେ ବାହାରୁଛି ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ କେଳେଙ୍କାରୀ ପଛର କଳା ଫର୍ଦ୍ଦ। ସରକାରୀ ଚାକିରିର ଏହି ବିଶାଳ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ନୀତି ଆସୁଛି ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ। ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ନିଯୁକ୍ତି ଘୋଟାଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ ସୂଚନା। କୁହାଯାଉଛି 3ଟି ବସ୍ରୁ ଧରାପଡ଼ିଥିବା କେବଳ 114 ଜଣ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଦଲାଲଙ୍କ ସହ ଡିଲ୍ କରିଥିବା ଆସାଇଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 300। ବସ୍ ଯୋଗେ 114 ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅବଶିଷ୍ଟ 186 ଆସାଇ ଯାଉଥିଲେ ଟ୍ରେନରେ। ତେବେ ପୋଲିସ କେବଳ ବସ୍ ଯାଉଥିବା ଆସାଇଙ୍କୁ ଧରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଥିବା 186 ଜଣ ଆସାଇ। ଆଉ ଏମାନେ ଦଲାଲଙ୍କ ହାତକୁ ଖାଲି ଅଗ୍ରିମ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମଧ୍ୟ ଟେକି ଦେଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସେପଟେ ସିଲିକନ ଓ ପଞ୍ଚସଫ୍ଟ କମ୍ପାନୀ କାମ ପାଇବା ନେକ୍ସସ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଗତ ରହିଥିଲା ଓପିଆରବି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ 48 ଘଣ୍ଟାର ଯୁଦ୍ଧ ବିରାମ। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଓ ଆଫଗାନ ତାଲିବାନ ଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ଗତ ସପ୍ତାହ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ
ଦୁଇ ଦେଶ 48 ଘଣ୍ଟାର ଯୁଦ୍ଧ ବିରାମ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ 48 ଘଣ୍ଟାର ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୁଦ୍ଧ ବିରାମରେ ସହମତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଦେଶର ଅନେକ ଲୋକ ଓ ସୈନିକ ନିହତ ହେବା ପରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଶତ୍ରୁତା ହ୍ରାସ କରିବା ସହ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବିରାମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନ ସୂଚନା ଦେଇଛି।